Hi, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are fine. And welcome to each and everyone who have joined to today's live session. So, ಇವತ್ತಿನ live session ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಲೆಸನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ 4 years ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ metals and non-metals. But most of the students ಏನಂದ್ರೆ you feel difficult because it is a quite lengthier lesson and reactivity series ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ you feel difficult, right? So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ, so I'm going to focus more on the important concepts definitely which will come for the examination point of view from the lessons metals and non-metals. And ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ವಾಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ 5 on 5 ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. And everybody can score good marks. Definitely adu nimma ondu will power inda it's definitely possible. So everybody focus on studies and definitely you all can do it. And with you I am here. Okay, I will support until your examination get completed. Okay, so let us focus on the metals and non-metals concept. So ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ವೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so metals and non-metals anta helidaga we have to focus on the physical properties of the metals and non-metals. Okay, yes, fine. Physical properties na nodidaga, see, we have so many physical properties. First of all, the metals are hard annadu gottirabeku. See, most of the metals anta ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I use most of the metals because there are some exceptions. ಕೆಲವೊಂದು exceptions ಕೂಡ ಇದೆ. So ಎಲ್ಲಾ metals hard ಅಲ್ಲ. So we say most of the metals are hard. Okay, most of the metals are hard and they are solid also. Okay, so first property which I'm going to discuss with you is the metals are generally hard. Most of the metals are generally they are hard. Okay, there is some exceptions. See, except sodium, lithium and potassium, these are very soft metals. They can be easily cut with the help of knife. Okay, sodium, lithium, potassium, these metals can be easily cut with the help of knife. So let us first completely tell about metals and then I'm going to discuss about the non-metals. Athwa ille nimage differentiation kuda madabodu. The metals are generally hard anta helidaga, non-metals are generally soft agirutte except diamond. Okay, because why? Diamond is the hardest metal. That is, I can say hardest substance. Okay, diamond is the hardest substance ever known anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ because it is one of the form of carbon. Okay, diamond is the allotrope of carbon. What is mean by allotrope? Allotrope ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. See, carbon has the different arrangement. ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. We call those objects or substances as allotropes of carbon. Say for example, graphite ಆಗಿರಬಹುದು, diamond ಆಗಿರಬಹುದು, they are all coal ಆಗಿರಬಹುದು, they are all allotropes of carbon. ಅಂದ್ರೆ different forms of carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So carbon being a non-metal, so one of its allotrope ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಒಂದು allotrope so called diamond ಏನಾಗಿದೆ, diamond is the hardest substance ever known ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hardest substance ever known anta heltivi diamond ge. Is it clear? So you must generally know about this concept. Next, when I talk about luster, what is meant by luster? Luster andre navu shining anta heltivi. So luster andre shining anta heltivi. See, most of the metals have shining surface. Most of the metals they have shining surface, whereas most of the non-metals
they do not have the shining surface except iodine. Except iodine anta heltivi. The iodine being a non-metal, iodine being a non-metal is lustrous, okay, but most of the metals are having the shining surface. Exam alli ee ರೀತಿ question ಕೇಳ್ತಾನೆ, give reason really. So silver and gold articles are used to manufacture the ornaments, give reason anta ಕೇಳ್ತಾನೆ. So why we are using silver, why we are using the gold as a for the ornament purpose? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ they have the shining property, lustrous property ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It has lustrous property and also it has malleable and ductility property as well. But main ಆಗಿ ನಾವು ornaments ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ because they are luster ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, metals are luster. You can write metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. Except which non-metal? Iodine. Iodine is a non-metal, but it is shining. It is having shining property. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. So exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Fine. Next ಬಂದು you can observe, see most of the metals they exist in the solid state. Okay. I already told it, but except mercury. Except mercury. The mercury being a metal, it exists as a liquid at room temperature. Room temperature ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ mercury, it exists as a liquid. Okay, most of the metals are solid except mercury. Mercury is liquid metal. Then most of the non-metals are solid, they exist either in the solid form or gaseous form except bromine. Bromine is a non-metal, but it is what? It is not solid, it is liquid. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So you must know exceptions ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Clear? Yes. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನದರ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ generally they also have high melting point and high boiling point. Generally metals have high melting point and high boiling point except gallium and cesium. Gallium and cesium ಏನಾಗಿದೆ, they are the metals but they have low melting point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? and one more important point ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು iodine. iodine ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, iodine being a non metal it is lustrous. okay, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ non metals are non lustrous, but iodine being a non metal it is lustrous. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ 5 marks. ಫುಲ್ 5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಟನ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೆಟಲ್ ನ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ gold and silver are most malleable metal. Very important to know, children. Okay, next, so let us now focus on the next concept. Non-metals are non-malleable because we cannot make them to by beating those non-metals we cannot convert them into sheet form. Okay, so metals are malleable, non-metals are non-malleable. Very important. Malleable andre enu? So we can convert them into thin sheet ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ malleability ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So next, metals are ductile ಅಂದ್ರೆ they can be drawn into thin wire. So you can see in the electrical wires we use copper ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So why? Because we can convert the copper into thin strings. Okay, ಗಿಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ನ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we need thin strings. So guitar related one question ಕೇಳ್ತಾರೆ. So why do we use the metal strings in the guitar anta keltare. So you can answer because metals can be converted into thin wire. So the property of ductility is applicable in that particular concept. So athwa aa particular area nalli guitar ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ,
ಮೆಟಲ್ ನ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, whereas non-metals are non-ductile ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Metals are ductile, non-metals are non-ductile ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear? So next, metals are good conductors of heat and electricity. Most of the metals are the good conductors of heat and electricity. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ silver and copper are the best conductors of heat. Lead, mercury are the poor conductors of heat. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, name the metals which have high name any one or two metals which conduct more amount of heat or the best conductors of heat ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Silver and copper is considered as the best conductors of heat. Lead and mercury is considered as the poor conductors of heat. Okay, whereas non-metals are also they are considered as the poor conductors of heat because they do not conduct heat, but except graphite ಏನಾಗುತ್ತೆ, graphite they conduct electricity. Children, graphite conduct electricity. Okay, pencil lead is made up of graphite, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ electricity ನ conduct ಮಾಡುತ್ತೆ. It's very important to know. Clear? So I think everybody is able to follow all the concepts which I'm explaining in today's class will help you to score 5 marks easily. Okay, yes. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay, non-metals are generally poor conductors of heat. Okay, name a non-metal which is a good conductor of electricity anta kelbodu. So it is none other than graphite. Graphite is a good conductor of electricity. So next, metals have high density, they have high melting point except sodium and potassium, remember, and non-metals have low density and low melting point. Next, metals are sonorous. Sonorous ಅಂದ್ರೆ sound producing property ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ bells are made up of metals ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Bells are made up of metals. What is the reason? Because bells produce the sound. School bells are made up of metals. ಅಥವಾ the bells in the temples are made up of metals ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ sonority ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ. That means metals can produce the sound. So when metals strike, what happens? They produce the sound. So whereas non-metals are non-sonorous, they do not produce the sound. So then metals, you have to know this property. Metallic oxides are basic in nature, non-metallic oxides are acidic in nature. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ acids, bases and salts ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we could able to understand very easily the physical properties of metals and non-metals. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ metals are generally luster, non-metals are non-luster except iodine. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. Next, metals are hard, they are generally hard except sodium and potassium and lithium. They can be easily cut with the help of knife. Okay, so non-metals are generally soft. Okay, except the diamond because it is the hardest substance ever known. Next, metals, they exist in solid state except mercury because mercury being a metal, it exists in the liquid state. Non-metals, they exist both in the solid state as well as the gaseous state except the bromine. Okay, bromine is liquid. Next, malleability is nothing but metals can be converted into thin sheet property. So gold and silver are most malleable metal. Non-metals are non-malleable. Okay. Next, ductility andre they can be converted into thin wire. So metals, most of the metals are they're ductile, whereas non-metals are non-ductile. Then metals are good conductors of heat and electricity. Best conductors of heat are silver and copper. Best conductors of heat are silver and copper, and poor conductors of heat are the lead and mercury. They do not conduct the heat. Whereas non-metals are they are considered to be poor conductors of heat and electricity except the graphite. Graphite is the good conductor of electricity. The next, metals have low melting point and they have metals are having high melting point and high density. Non-metals have low density and low melting point except sodium and potassium being metals, they have low density. Next, sonorous means sound producing property. Metals produce sound, non-metals do not produce sound. They are non-sonorous. And metallic oxides are basic in nature, non-metallic oxides are acidic in nature. Idu quick revision aitu nimge. Okay, very important. Let's go for the next concept. Next concept nodi nimge chemical properties of metals ide.
chemical properties of metals ಅಲ್ಲಿ first ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, what do you understand? You understand what happens when metal react with oxygen. So why are we doing this is because so we are identifying how with which all the reactants the metal is going to be reacted. So to know that we are reacting the metals with the different the components. Firstly, we are reacting metals with the oxygen. Okay, whenever a metal react with oxygen, we get metal oxide. Say for example, zinc react with oxygen ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we get zinc oxide. We get zinc oxide. Similarly, aluminium we react with oxygen, we get aluminium oxide. Magnesium react with oxygen, we get magnesium oxide. Okay, any metal react with oxygen, we get metal oxide. Okay, so we have to know some important concepts. Children, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The different metals shows different reactivities towards the oxygen. Say for example, sodium and potassium, they react vigorously and they very fastly or very quickly. So they will catch the fire when they kept open in the air anta keltare. Very important question keltare idana exam alli. Sodium and potassium is always immersed in the kerosene. Give reason anta keltare. Sodium and potassium are immersed in the kerosene. Give reason anta keltare. Why are they immersed in the kerosene? Because when they kept open in the air, these metals they catch fire by combining with the oxygen. They react very fastly with the oxygen to catch the fire. Is it clear? Okay. Next, the surfaces of magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevents them from further oxidation. It's very important. ಹೇಳ್ತಾರೆ magnesium, aluminium and or zinc or magnesium ಅಂತ ಒಂದು particular ಆಗಿ ತಗೊಂಡು these metals are covered with the thin layer of oxide. Why? Give reason anta keltare. The answer is to prevent the further oxidation. Okay, magnesium, aluminium, zinc, lead, they cover always with a thin layer of oxide because when they expose to air, what happen? Either magnesium or aluminium or zinc, they can easily react with the oxygen and they can oxidize. They can further oxidize. So to prevent that, they are coated by the thin layer of oxide. Further, iron does not burn on heating, but iron fillings burn very vigorously. Iron ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ನಾವು ಫೈರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಾಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕಾಪರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. So copper which was in brown color ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, heat ಮಾಡಿದಾಗ it will turn into black color. So copper does not burn, but it will coat with the black color layer. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ important. So next, gold and iron does not react with oxygen at all. Gold and iron does not react with oxygen at all. It's very important. Clear? Okay. So we are done with the reaction of metal with the oxygen. Let us now understand reaction of metal with the water. So reaction of metal with the water ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 year E related question ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, I'll tell you, when a calcium metal react with water, the liberated hydrogen gas does not catch the fire ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When calcium react with the metal with the water, calcium metal react with the water, the liberated hydrogen gas does not catch the fire ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಈ segment ತುಂಬಾನೇ important. Okay, listen. See, metal, what happens whenever they react with the water, they form metal oxide and hydrogen gas. Say for example, let us take aluminium. Aluminium, when it reacts with the water, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it forms aluminium oxide. We say Al2O3. Along with this, hydrogen gas is also liberated. Hydrogen gas is liberated. See, metal, when it reacts with water, it forms metal oxide and hydrogen gas. Further, this metal oxide react with the water, it forms metal hydroxide. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, what are we exactly understanding? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು metals. So which are the metals which show reactivity with the cold water, hot water, steam, and also what are their changes happening in the reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. See children, when we take sodium, calcium and potassium, sodium and calcium, these metals, they show vigorous reaction with the cold water.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ just scrolling this, ನೋಡಿ, metal reaction of metal with the water ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The sodium react with water, it forms sodium hydroxide and hydrogen gas. So main ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, sodium or potassium, they show vigorous reaction. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, vigorous reaction ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದು exothermic reaction. So when we drop the sodium or potassium and even the calcium, they will immediately react with the water and they liberate the hydrogen gas. Okay, sodium ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is forming the respective hydroxide of it. sodium hydroxide ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, potassium hydroxide ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, calcium hydroxide ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, so calcium, when calcium metal react with water, the liberated hydrogen gas does not catch the fire ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. liberated hydrogen gas does not catch the fire. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ see, when calcium reacts with the water, it is not showing more reaction like sodium and potassium. Okay, potassium and sodium ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನ ರೀತಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಹೀಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ when calcium react with the water, heat release ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, the heat which is released is not sufficient for the hydrogen to catch fire. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, calcium will start floating, because ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ bubbles of hydrogen gas are formed that stick to the surface of metal. ಇದು ನೀವು ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, calcium start floating because the bubbles of the hydrogen gas is not catching the fire. Instead ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, bubbles of the hydrogen gas form is sticking to the layer of the metal calcium. Okay, very important. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ reasons questions ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Very important to know what exactly is been asked in the examination and how exactly you could answer for that question. Okay, yes. So I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2022 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ why hydrogen gas which is liberated and calcium reacting with the water is not catching the fire, because hydrogen gas which is formed here is sticking to the surface of the metal, because the reaction is not so violent in this situation, it is very less violent. Okay, yes, important ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ more vigorously reacting, calcium is reacting but it is very less vigorous. Next, let us go for the next topic. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಫೈನ್. ಯಾವ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, magnesium could show the reaction with the hot water. Next, the metals which do not react with cold water as well as with the hot water, we could try to react with the steam. See nodi, ee mooru segment number 1, segment number 2, segment number 3, ee mooru kuda water re, but ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, they are different forms. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟರ್. It is in the form of steam. Okay, so some of the metals which react with the steam are aluminium, iron and zinc. Aluminium, iron and zinc, they do not react with cold water, do not react with hot water, but they react with the steam. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೂ ಲರ್ನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ somebody is asking me to repeat one concept. Okay, Varsha, you're asking ma'am why metals are sonorous. Because ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ ನಟರಾಜ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you hit it produces the sound. ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೊನೋರಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಗರಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನ ಮೆಟಲ್ ನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ the hydrogen gas which is released when calcium reacting with water is not catching the fire ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ reaction of zinc granules with the dilute sulfuric acid, definitely they ask this segment. Clear? So next ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, so see which metals does not show reaction with the water at all. See the lead, copper, gold and silver. Okay, these metals they do not show reaction with water at all. Okay, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then we take these metals and react with the acid. Okay, see some metals show reaction with oxygen, some metals show reaction with water, and the metals which do not show reaction with water, ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will take them to react with the dilute acid. ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ when sodium and potassium are reacting with water, they form respective hydroxide, hydrogen gas is released and they are very violently reacting. Okay, next calcium does not show violent reaction, but hydrogen gas released ಏನಾಗುತ್ತೆ, does not catch the fire, it will stick to the surface of the metal. Next, e point important ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, magnesium does not react with cold water, but it reacts with the hot water. Magnesium reacts with the hot water to form magnesium hydroxide. So it is like this, magnesium plus water gives rise to magnesium hydroxide, MgOH2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. MgOH2 and ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, then I also told you metals like iron, aluminum and zinc, they do not react either with cold water as well as with the hot water. Clear? So here you ನೋಡಬಹುದು, aluminum plus iron, it is reacting with the what? Steam. Okay, it is reacting with the steam. So when it is reacting with the steam, aluminum react with the steam to form aluminum oxide and iron react with the steam to form iron oxide. ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಮರಿದೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, this is really very important with respect to examination point of view. Okay, yes. So next ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when metal is reacting with the dilute acid. See, whenever we react metal with an acid, salt ಮತ್ತೆ hydrogen gas release ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು acids, bases and salts ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? yes. See, let us take a metal. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಐರನ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. To take these metals and react with the hydrochloric acid, or you can take any acid. When we take this acid, say for example ಬೇರೆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ,
let us take iron and let us react with the dilute sulfuric acid. Sulfuric acid jate react mana. You can take any acid. What happen? Fe combined with SO4 to form FeSO4. Whereas sulfate form agate. So yenagate, this is a salt. This is a salt, and along with this, hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Very importantly, you have to know. Clear? Similarly, magnesium reacting with the hydrochloric acid to form magnesium chloride. Zinc react with hydrochloric acid to form zinc chloride, and aluminium is reacting with the hydrochloric acid to form aluminium chloride. Okay, so these metals show vigorous reaction with the acids, but some of the metals like copper, gold, mercury, silver, they do not react with the acids at all. They do not react with the acids at all. So now what we will do, the metals which does not show reaction with the acid, we will make them to react with the salt solution. Why are we using salt solution? Yakendre salt solution alli enagbodu, more reactive element to less reactive metal na, and more reactive metal less reactive metals na displace ಮಾಡಬಹುದು. So we take the salt solution. Clear? Okay. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So we were talking about what happened when metals is reacting with the acids. So metal react with acid segment ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 100% ಇದನ್ನ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ what do we expect? What kind of questions can be expected in the exam in this point andre nitric acid do not react with the metals athwa let me tell you what kind of questions you can expect here is, okay, whenever a metal react with the nitric acid it does not show the reactivity or the reaction anta kelbodu. Okay, ee ರೀತಿ questions na nimge ee segment alli keluvanta chances ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ questions na ಕೇಳ್ತಾರೆ, but nitric acid related agi, okay, hydrogen gas does not liberated when a metal react with the concentrated nitric acid anta keltare. So ee question na 2019 public exam alli kelidare. Hydrogen gas is not liberated when a metal react with the concentrated nitric acid anta keltare. So yake? It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. Idನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Nitric acid is a strong oxidizing agent. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 2019 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ when metal react with nitric acid. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. ಏನಾಗುತ್ತೆ? This oxidizes, nitric acid oxidizes the hydrogen to produce the water, and itself it get reduced to any of the nitrogen oxides like N2O, NO and NO2 andre nitrogen oxide, nitrogen dioxide ಅಥವಾ nitric oxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Nitric acid is a strong oxidizing agent. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, it will not produce the hydrogen gas. Exceptions ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, magnesium and manganese ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, M and M. Magnesium and manganese, only these are the two metals. It react with the nitric acid. So magnesium, so Mg plus HNO3. Okay, magnesium ಅಥವಾ manganese ಈ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they show reaction with the nitric acid. ಈ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so they show the reaction with the what? Nitric acid. So magnesium and manganese, very important ಆಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These two metals are having the exceptions. They both are having the exceptions. They react with the nitric acid to produce the hydrogen gas, but other metals do not produce hydrogen gas when they react with the nitric acid because nitric acid is the strong oxidizing agent. ಈ ರೀಸನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸೆಷನ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. So now we are done with what happened when metals react with an acid. Let's understand what happened when metals react with the salt solution. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. We will call this as displacement reaction. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ more reactive metal is displacing the less reactive metal, the salt solution. Take an example. Let us take metal A and salt solution B. Example, metal A is iron, salt solution is copper sulfate. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
Iron, when it is dropped into the copper sulfate, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Iron being more reactive displaces the copper from the copper sulfate solution. So as a result of it, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Iron combines with the iron. Okay, iron is combining with the sulfate to form iron sulfate and copper is getting displaced. Copper is getting displaced. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಐರನ್ ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ? 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಈ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಐರನ್ ಅನ್ನ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, FeSO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀಸನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? And remember, copper sulfate is blue color. Iron sulfate is dirty green color. Color kuda ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Solutions color is also very important. I think ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So children, any doubt till now? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Anybody have any doubt till now? If you have any doubt till now, I will just recall and go forward. I think you don't have any doubt. Did you clearly understand? ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. Metals are good conductors of heat. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we use the metals in the cooking purpose. Next, sodium is stored in the kerosene. Why? Because sodium react vigorously with the oxygen in the atmosphere. It catches the fire. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ they have asked. Okay, yes. So let's go for next. Ravindra Patil is having lot of doubts. I will clear Ravindra. Please stay back until the class get completed for the section of metals and non-metals. Okay, so now that let us focus on the reactivity series of metal. Reactivity series of metal kade ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆ ಫಾರ್ ಕಾವೇರಿ, ಕೆ ಫಾರ್ ಕಾವೇರಿ, ಓಕೆ, ಎನ್ ಫಾರ್ ನದಿಯಾ, ಎನ್ ಫಾರ್ ನದಿಯಾ, ಸಿ ಫಾರ್ ಕಲಾಪ, ಸಿ ಫಾರ್ ಕಲಾಪ, ಎಲ್ ಫಾರ್ ಅಲೆಯಿತು, just a minute, AL for ಅಲೆಯಿತು. Okay, next
Z for zinc, iron, that is Fe for February, is for February, Pb for Feb. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೇಮು, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ Cu ಫಾರ್ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Hg ಫಾರ್ Hg, ದೆನ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚಿನ್ನ ಅಂಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಓಕೆ, MGಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಿತು ಜಿಂಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಿತು ಜಿಂಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಐರನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ, ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ AL ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ AL ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಿಂಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐರನ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರೀರಿ, ಐರನ್ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರೀರಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರೀರಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬರೀತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ is less reactive compared to iron, ಅಂದ್ರೆ iron is more reactive. Aluminium is more reactive compared to iron, so ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Then aluminium is less reactive compared to magnesium, ಅಂದ್ರೆ magnesium is more reactive. Then magnesium is less reactive compared to potassium, ಅಂದ್ರೆ potassium is more reactive. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Many a times I told, okay, yes, ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌ ಡು ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ದ ವೇ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿತ್ ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ವಾ ರೀಜಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ವಾ ರೀಜಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
aqua regia is a freshly prepared solution of concentrated hydrochloric acid with the concentrated nitric acid anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is aqua regia? Aqua regia is a solution which is made up of concentrated hydrochloric acid with the concentrated nitric acid in the ratio 3:1. 3:1 ratio ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ aqua regia solution ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, aqua regia solution is prepared to dissolve the gold. Gold is a very least reactive metal. It does not react with any of the substances. So adrinda ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, if we want to dissolve the gold, okay, we want to prepare this solution called aqua regia. Okay, aqua regia fresh ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂತ aqua regia solution ಅಲ್ಲಿ ನಾವು gold ನ dissolve ಮಾಡಬಹುದು. Okay, it is in the ratio of 3:1. ಅಂದ್ರೆ 3 parts of HCl, 1 part of nitric acid is being used here. Okay, clear? So next ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಂತದ್ದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿತ್ ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ, 11 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 2,8,1. ಸೋಡಿಯಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, 2,8,1 ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,1. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸೋಡಿಯಂ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೋಡಿಯಂಗೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, sodium is becoming Na is becoming Na plus. Na is becoming Na plus. Okay, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2,8,1 ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2,8 ಆಗಿದೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,7 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 70. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ Cl ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 2,8,8. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೋಡಿಯಂ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Na ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಶೆಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Cl ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Because by gaining 1 electron, it is also completely filled its shell. How is sodium chloride is formed? Sodium chloride ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? This sodium electron dot structure ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ outermost orbit of sodium ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ outermost orbital ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 7 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ outermost orbital. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೋಡಿಯಂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Whenever transfer of electron is taking place, what kind of bond is formed?
The bond which is formed when transfer of electrons takes place is ionic bond. Ionic bond is taking place when transfer of electrons is taking place. So sodium ಒಂದು electron ನ lose ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು, Na has become Na plus. Na has become Na plus. Na ಏನಾಗಿದೆ, Na plus ಆಗಿದೆ. Similarly chlorine ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, by gaining one electron ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Cl is becoming Cl minus. Cl ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 7 electrons ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 electron ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 marks question children. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 marks question. Very importantly you want to concentrate and learn this concept. 3 marks question ಇದು. Okay? So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, how to form the sodium chloride electron dot structure formula. ತುಂಬಾನೇ easy. Okay? So let me now explain magnesium chloride also. Sodium chloride ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, magnesium chloride ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. It's very important to learn both. Sodium chloride, magnesium chloride ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು you have to learn in the learn with respect to examination point of view. Okay? So ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 1 3 4 5 6 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಯ್ತು, Cl ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೂಡ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ NaCl, ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ MgCl2. Formula of magnesium chloride is MgCl2. Most of the students make mistakes in this section only. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Na ಅಲ್ಲಿ NaCl ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 atoms ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 atom ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. MgCl2 ಆಗಲ್ಲ, MgCl ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ MgCl2 ನಾಟ್ MgCl. ಓಕೆ? ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 marks ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಐದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ? Let me now show you the formation of magnesium chloride. So what is the formula of magnesium chloride? The formula of magnesium chloride is MgCl2. MgCl2. ನೋಡಿ, magnesium atomic number 12. So electronic configuration ಏನಾಗಿದೆ, 2, 8, 2. Magnesium ನ outer most body ಮೇಲೆ 2 electrons extra ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ 6 electrons ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 8 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Magnesium ಗೆ difficult to take 6. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ will lose 2 electrons. By losing 2 electrons, Mg is becoming Mg2 plus. So lose ಆಗಿರುವಂತ 2 electrons ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 2e minus ಅಂತ. ಇದು Mg ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Mg2 plus ಅಂದ್ರೆ 2, 8 ಆಗೋಯ್ತು. 2 electrons ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17, 2, 8, 7. only 1 electron is needed. So 1 electron ನ ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And Cl will become Cl minus. Cl ಏನಾಗ್ತದೆ, Cl minus ಆಗ್ತದೆ. 2, 8, 8 ಆಗ್ತದೆ. Now that ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, now that what you have to write here is, you have to write the electron dot structure for magnesium chloride, formation of magnesium chloride. ಈ magnesium ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. magnesium ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು electrons extra ಇದೆ, electron dot structure ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. 2 electrons extra ಇದೆ. Plus chlorine. How many atoms make magnesium chloride? 2 atoms of chlorine. So magnesium chloride form ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2 atoms of chlorine ಬೇಕು. Okay? 2 atoms of chlorine ಬೇಕು. So ಒಂದೊಂದು chlorine atom ಮೇಲೂ ಕೂಡ 7 electrons ಇದೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 7 electrons ಇದೆ outer most orbital ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons ಇದೆ. So chlorine ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು electron ಇದೆ, 7 electrons ಇದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೇಲೆ 2 electrons ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ
ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೇಲಿರುವಂತ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Mg ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ Mg2+, Mg ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ Mg2+. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು 100% ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? 1 2 3 4 5 6 7 7 electrons. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ? ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ? ಎಸ್. ಸಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. 1 atom of chlorine has received 1 electron from the magnesium. Cl ಏನಾಯ್ತು, Cl ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Cl ಏನಾಯ್ತು, Cl ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ? 2 atoms ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 atoms ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀತೀರಾ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? ಸೊ ನಾನು ಬರ್ದಿರುವಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ or should I have to write down? Should I have to write down or can you all see? I think you are not able to see. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ is having 2 electrons on its body, 2 electron ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 electrons. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 electrons ಇದೆ. ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 7 electrons ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 electron. ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ಬೋತ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೇಲಿರುವಂತ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 electrons ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ Mg2+. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 7 electrons ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. 1 2 3 4 5 6 7 electrons ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 electron. 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 electron ಫ್ರಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ obtained stability. Cl ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ. 3 marks ಈಸಿ 4, 3 marks ಈಸಿ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Very frequently they have asked the properties of the ionic compounds. Okay, and ionic compounds alli give reasons question kuda tumba frequent ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. give reasons question ಯಾವ ರೀತಿ give reasons question ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ based on the ionic compounds ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. next we are moving to the section of the properties of the ionic compounds. just now we completed the magnesium chloride electron dot structure formation. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ 1 markಗೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ, ಯಾವುದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಯಾರೇಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ. ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋ ಯೂಸ್ ಅದು. ಏನೇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು
5 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು. ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಉಪ್ಪು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ NaCl. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್? ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ and they are also solid and also ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are brittle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ they are I can say they are exist in the solid form and they are also brittle form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ NaCl ನ ನಾನು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, just now we have understood sodium chloride is formed by the transfer of electrons. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, Na ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, Cl ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Cl ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು NaCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಬಾಂಡೇ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್? We will call this as ionic compounds. Ionic compounds anta heltivi. The ionic compounds are generally solid in nature and they are brittle in nature. Give reason anta keltare exam. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ನ ಆನ್ಸರ್. First point under the properties of ionic compounds and the first give reason under the first point. Nimge give reason keltare. Ionic compounds are generally ionic compounds are solid and brittle. Give reason. Yake? Because ionic compounds have strong force of attraction between the positive and negative ions. That is why they are solid and they are brittle anta heltivi. Okay, clear? Same salt. Nodi, salt enagide, they have generally ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಡಲೆ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಕೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ considerable amount of energy between the molecules, and to break this energy, we need more to break this attraction between the molecules, we need more energy anta heltivi. Okay, yav riti answer baribodu? Ionic compounds have high melting point and high boiling point anta helidaga simple agi bariri. They have strong interionic attraction between the molecules, and to break this attraction we need more amount of energy. Clear? Ionic compounds have high melting point and high boiling point. Give reason ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. We have completed. Next let us go for third point. The same salt. Okay, ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್.
ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ these ionic compounds are generally soluble in water, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ionic compounds do not conduct electricity in the solid state, but they conduct electricity in the molten state ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They conduct electricity in the molten state. Clear? So very important ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ with respect to the properties of ionic compounds. Okay, ionic compounds are generally solid, they are brittle. Ionic compounds have high melting point and high boiling point. Ionic compounds are soluble in water, but they do not soluble in petrol, diesel and kerosene. Ionic compounds do not conduct electricity in the solid state, but do conduct electricity in the molten state. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀಸನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ, the conduction of electricity through the solutions involves the movement of charged particles. So a solution of an ionic compound in the water contains ions. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಡು ionic compounds conduct electricity in the molten state but not in the solid state ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ molten state ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ionic compounds in the water, we can say ionic compounds in the molten state contains ions. Okay, so these move the opposite, that is these move the ions to the opposite electrons, and then as a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, electricity will be passed the solution ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. Yeah, so 3 marks or 4 marks ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, they are soluble in water but not soluble in petrol, diesel, kerosene. Ionic compounds conduct electricity in the molten state but not conduct electricity in the solid state. Let's go for the next important segment. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಫೈನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಓರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the elements or the compounds which occur naturally in the earth crust. Okay, elements ಅಥವಾ compounds which occur naturally in the earth crust, we will call them as minerals. What are ores? Ores ಅಂದ್ರೆ they are the minerals which contain the high percentage of particular metal. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಓರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಓರ್ ಇದೆ. ಈ ಓರ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಮಿನರಲ್, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮಿನರಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮಿನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಓರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅದೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಿತು ಜಿಂಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಚಿನ್ನ. ನೋಡಿದ್ರ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, they are highly reactive. Okay, ಅಲೆಯಿತುವರೆಗೂ highly reactive. ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, they are all moderately reactive. ಆಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲಿಯೋವರೆಗೂ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನನ್ನ ಓನ್ ವೇ, ಇದು ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, okay, they are never found in the free state, and when we have to extract these metals we have to make them to undergo the electrolysis process. Now electrolysis process na madbeku. Okay, and the metals which come under the moderately reactivity series, okay, they either occur in the form of sulfides, oxides or carbonates, and e metals na navu en madabodu, we can extract by using the suitable reducing agents such as carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The metals which we get in the least reactivity series, they occur in the free state in the nature. Free state ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೆರಿ reactive metals never found in free state, and we have to do electrolysis electrolytic refining process to extract these metals. Moderately reactive metals ಯಾವುದು, ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ಏನು ಪಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಪಬ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ moderately reactive. They either found in the sulfides, oxides and carbonates. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಐದರ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ. See, we already came to know how do we extract the metal. First ನಾವು ಮೆಟಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so the minerals which contain high percentage of metals which are profitably extracted, we will call it as ore. ಈ ore ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are classifying the metals based on their reactivity. The metals which come under high reactivity series, the metals which come under middle reactivity series, the metals which come under low reactivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the metals which come under high reactivity, I already ಹೇಳ್ದಂಗೆ we do electrolysis process for this. But the metals which come under middle reactivity series, they always exist either in the carbonate form or in the sulfide form. What do we do for them? We either do calcination or roasting. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ by giving an example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಓರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಸಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಓರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಓಕೆ, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ನೆನಪಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಊರನ್ನ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಊರನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದೇನು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್? The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess of air ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಬರೀತೀರಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ is heated strongly in the presence of oxygen to get zinc oxide. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
we have to convert them into their respective oxide form. ಅದನ್ನ respective oxide form ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು. Zinc oxide is heated in the presence of oxygen to get zinc sulfide is heated in the presence of oxygen to get zinc oxide. Okay, and ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, when I talk about the calcination, see, calcination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The carbonate ores are changed into its oxide by heating strongly in the limited supply of air. This is called as calcination. The carbonate ore ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ಲಸ್ O2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? No, we are doing the calcination in the limited supply of air or in the absence of air, so no oxygen should be added here. So carbonate ore is heated, we get again zinc oxide and carbon dioxide. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾನು ಈ ಲೆಸನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Zinc sulfide ಅಂದ್ರೆ sulfide ore is heated in the presence of oxygen to get zinc oxide. Carbonate ore is heated in the limited supply of air to get again oxide of it ಅಂದ್ರೆ zinc oxide ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ both equation ಅಂದ್ರೆ and also the statement. Okay, very very important, 100% important. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. Okay, 100% important ಇದು. Clear? Okay, next we have done with the metals which come in the middle reactivity series. So middle reactivity series ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ calcination and roasting ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Just now we have observed that zinc oxide we got, sulfide ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ zinc oxide ಬಂತು and sulfur dioxide ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ zinc carbonate ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? zinc carbonate ನ ಮಾಡಿದಾಗ we got zinc oxide and also the carbon dioxide. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ನ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಂದಿರುವಂತ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಜಿಂಕ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಒನ್ ಸಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡರ್ ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. See, the metals which come under low reactivity series, they always exist in the sulfide form. Sulfide form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ HgS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ HgS ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿನಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಓರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಸಿನಬಾರ್. ಸಿನಬಾರ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? HgS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿನಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನಬಾರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್.
ಸೊ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂತ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಈ ಮೆಟಲ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡೂ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬಂದಿರುವಂತ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ನಮಗೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೂಟಬಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Okay, so the metals which come under the low reactivity series, they exist in the sulfide form. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಟಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ರೀಜನ್ ವರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ Mg ಅಂಡ್ Al ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವರ್ಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವರ್ಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಜಿಂಕೆ. ಓಕೆ, ಆ ಜಿಂಕೆ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಪರ್ ವರ್ಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬೇಗ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಓರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೇರ್ ಇಸ್ ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಆನೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್? ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಇಂಪ್ಯೂರ್ anode metal, that is anode electrode, and a pure cathode electrode, and we also have taken the acidified copper sulfate solution. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ. See, we have taken an anode which is an impure copper electrode and a cathode which is a pure copper electrode, and we have added the copper sulfate solution. That is the acidified copper sulfate solution. We call this as an electrolyte. What do we call this as? We will call this as an electrolyte. So after adding the electrolyte, we are passing the electricity to this. When we pass electricity, what happened? On passing the electric current, the impure metal from anode get dissolved here. Okay, and what happened? The pure metal which is dissolved here from the anode will get settled on the cathode. Right? The impurities which are settled at the bottom of the tank, we will call it as anode mud. Such a simple concept. Okay,
ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊರೋಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊರೋಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಏನು? ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಪರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋಷನ್. Copper is reacting with moist carbon dioxide. As a result of it, it gains the green color coat, copper carbonate. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And iron, when exposed to moist air, it acquires a brown color flaky substance called as rust ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay? Iron does not undergo corrosion, rather it will undergo rusting. Iron rust ಆಗುತ್ತೆ. So how do you prevent corrosion ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How do you prevent corrosion? So we can prevent corrosion by various methods. So exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing and making alloys. These are all different ways. Any 4 ways ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Any 4 ways. ಈ paint apply ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ corrosion ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ corrosion ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, greasing, galvanizing ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, we can prevent the corrosion. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ corrosion ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The methods that we use to prevent corrosion are these. Any 4 you remember. Galvanization related question ಕೇಳ್ತಾರೆ for 1 mark. So galvanization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a method of protecting the steel and iron. Steel and iron ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. How do they prevent? They prevent by coating them with the zinc layer. So galvanization ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we apply zinc over the steel and also iron. So it prevents the rusting. Rusting ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? It's very important to know these concepts. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ galvanization? Galvanization is a process we are using to protect steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. Alloy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Alloy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal with the non-metal. Very important. So homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal with the non-metal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ PDF ನ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ನೌ, ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ PDF ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್? ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐರನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐರನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೀಲು, ಬ್ರಾಸ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐರನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐರನ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೆಟಲ್ ನ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಐರನ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐರನ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್. Basically iron is soft, but iron becomes hard when it combined with a small amount of carbon. Iron becomes hard when it combined with the small amount of carbon. Okay, important ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, next name the alloys of steel. The alloys of steel are iron, nickel and chromium. Iron, nickel and chromium are the alloys of steel. The alloys of brass are copper and zinc. Cu and Zn ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Copper and zinc are the alloys of brass. Alloys of bronze are copper and tin, Cu and Sn. tin na Sn ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಡರ್ lead and tin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. lead is denoted by Pb and tin is denoted by again Sn. ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲಾಯ್ಸೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬ್ರೋಕನ್ ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ process. Okay, so iron combining with aluminum oxide to form, iron combined with aluminum powder to form iron and aluminum oxide. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಐರನ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಥರ್ಮಿಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, whereas that is only the copper is make the electrical circuit. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So they are not good conductors of electricity, whereas the copper ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it is used to make the electrical circuits. ಇಲ್ಲಿ give reason question ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಆಗಿ. ಸಾಲ್ಡರ್ is solder, it is the alloys of solder are lead and tin. Okay, so solder being a metal which is having low melting point. Okay, it is having low melting point. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಾಲ್ಡರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವೆಲ್ಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಲ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ CBSE ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, CBSEಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ CBSE ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, it's very important to know. Okay, so any doubt children, any doubt? So I think ಯಾರೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೊರೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊರೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೊರೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೆಲ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲಾಯ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So alloys of brass, alloys of bronze, alloys of the solder, okay, alloy of the steel, ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾವ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. As I told you, if you like this video, do like, otherwise definitely dislike the video. So ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. So do drop your valuable comment in the comment area once the live session get end. So we'll see you all in the next video. Until then, take care, have a nice day, focus on your studies, go to the school very soon and listen whatever is said by your teacher. Okay, thank you so much children, have a nice day. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1% ಕೂಡ ಲೆಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್, 1% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್. How was your first day?